أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Muhtaram Müslüman kardeşler, Allah Teala şu cuma günlerimizde her başımız içinde mübarek kılsın. Kılgan günahlarımızı Allah Teala gafu eylesin, bilip bilmey kılgan günahlarımızı Allah Teala kechire ko'rsin. Kılgan izgiliklerimizni Allah Teala kabul kılıp ecir savaplarını nasip eylesin. Allah Subhanahu ve Teala'ga etken her bir senelerimiz, her bir maqtovlarımız, her bir izgiliklerimiz varıp irişe ko'rsin. Allah'ın Allah'a maqtov bola ko'rsin. Allah Teala ibadetlerimizni ihlas kılsın. Hamda indi anın Resulü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge etken salavat şerifelerimiz ruhlarına irişe ko'rsin. Allah Teala yüreklerimizni ona qarata yaratu muhabbet bilen tutara ko'rsin. Muhtaram kardeşler, indi bugün sizleşip bitesi sözümüz bulur inşallah kartlar turunda. Niçin degende bizning bugün kartlar günü şulay bitindi. Kartlar günü bulgaç demek özünden öze to'g'ri ketirib şu kunga biz endi sizleşip getirib Allah buyursa kartlar turunda, ılılar turunda, ularni hurmatlaw turunda. Albatta siz endi o'zingiz ko'rib turasiz, hozirgi bugungi jamiyatda yash ham jinis degan narsa yo'q. Jinis pol deb aytamiz endi. Половая принадлежность. Yash ham jinis degan narsa yo'q. Bor birgina narsa. Aqcha. Mal degan narsa bor, shulay. Foyda degan narsa bor. Agar aqcha ketirsa, birarsi foyda ketirsa, bizga ayirmasi yo'q. Ula kishimi ul, yash kishimi ul, xotin qizmi ul, er kishimi ul, shulay. Bizga ayirmasi yo'q. Agar da endi kishi aqcha ketirmasa, shulay yo'q bizga aning ayirmasi yo'q. Tug'anmi ul, tug'an tugilmi ul, ulami, kishimi, yashmi, qartmi, bizga baribir. Bizga deb aytuvim endi hozirgi zamon kishilarini, sizga deb aytuvim tugil, shulay. Albatta biz alhamdulillah dinda bo'lgach, azrakkina endi kishi ayira bilabizdir deb o'ylayman. Lekin bugun kishilar shulay yashaylar. Ularga baribir. Aqcha, shulay bit. Kishi to'lsin, mol artsin. Bundan bir narsa kerak tugil, foyda. Shulay yashaylar kishilar. Shunga ko'ra bugungi kunda butun narsa butalib bitgan bir zamona. Xotin qiz o'zini xotin qiz ekanini bilmay, er kishi ekanini bilmay, yash kishi o'zin yash etib tutmay, ulalar o'zlarin ulalar etib tutmay. Bu muhtaram kardeşler, şu kişinin o'zini tutishini deb aytik, munosabat tarbiyali. Men endi aytganim bor, mana bizning xotin qizlardan mujik kim yasadi? Qachon ular er bo'ldilar? So'g'ishdan so'ng. So'g'ish yillarida shulay. Erlar bo'lmagach, suv qartına basqach, traktorga o'tirgach, erlarsiz yasharga o'rangach, ular erlar bo'ldilar. Qaya barsinlar? Boshqa chora yo'q. Alarga erlarga qaragan kabi qaragach, ular o'zlarini erlar etib tutalar. Shulay yo'q yoshlar da shulay bitindi, ulalar da shulay yo'q. Ularga necha qarasang, ular o'zlarini shulay tutalar. Shunga ko'ra da bu dunyoda kishi o'zingina tarbiyalami. Kishini tarbiyali muhitda, anga bo'lgan munosabatda. Endi muhtaram kardeşler, agar da kishini tarbiyalisin kelsa, demak sen anga tegishuncha etib murojaat et, qara. Agar sen kishiga kelib aqirsang, so'ginsang, shulay bitlasang, narsa aytsang, javob shul bo'lar. Ham demak tigi kishida tarbiyasizlikka irinuvchi bo'lar. Agar sen ula kishini tarbiyalisin kelsa, aqlga o'tirtasin kelsa, demak sen anga ularga qaragan kabi qara. Agar yashni shulay bit yashitasin kelsa, demak shulay yo'q sen anga yoshlarga qaragan kabi qara. Anicha qararga so'ng yoshlarga ham ulalarga. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi: "Laysa minna man lam yarham saghirana va ya'rif sharafa kabirana." Bizning orabizdan bo'lmas shul kishidi kim yoshlarga mehribon shafqat bilan qaramasa, ulalarning darajasini bilmasa. Muhtaram kardeşler, yoshlarga, bolalarga, shulay bit o'zingdan yoshlarga mehribon shafqat bilan qararga kerak. Takabbürlik bilan tugil. Bugun qarilar takabbürlik bilan. Manqa taridi. Shulay. Kim so'ng sindi? Manqa taridi deb qarilar. Sen ali вообще so'zlarda bor endi shulay padan boshlana turgan. Sen ali shundagina ekan deylar. Bu shulay itkashtin sen anga kimsitib qaragachtin andan endi ihtirom keta olasың. Bir endi ihtirom bo'lmayacak senga. Agar sen anga shulay kimsitib qarasang. Sen әле дөньяны күрмәгән, син әле бук, тегеләй булай дип нәрсәләр торып сиңа карасаң, теге
Когда я учился, ты под столом ходил дип шулай бит. Где ты учился, я преподавал дип. Сүзләре бар инде, шулай бит инде. Әйтә сөйләшә беләләр алалар. Шулай дип карагачтан, әлбәттә, яшьләрнең нишли сиңа карата ачу нәфрәт уяна. Әмма нишәргә кирәк? Син аларга карата михрбан шәфкать белән карарга тиеш. Михрбан шәфкать нәрсә дигән шул рәхимлелек белән? Кайбер кимчелекләрен гафу итеп кара. Тәкәбберләнмә, шулай бит. Аралаш, сөйләш. Бер нәрсә әйтсәләр тыңла. Син белмисең дип утырма, шулай бит инде. Игътибар ит. Менә бу рәхим шәфкать белән карау була. Үз балаңа ничек карыйсың? Шулай иткәндә, аларга карата аларның ихтирамнары була шушы яшьләрнең мөхтәрәм кардәшләр. Димәк, яшьләргә шулай карарга өйрәтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Алаларга нишләргә карата? Аларга ихтирам итәргә, алаларны. Әгәр дә аның олы кешенең ихтирам итерлек бер әйбере булмаса да, бүгенге көндә күп олыларның чыннан да ихтирам итерлек бер нәрсәсе юк. Шунда чатка басып, күтен кыймага терәп, тәмәке тартып тора ул шулай бит, сүгенеп, чырт-чырт килеп. Аны тегеләй әйтим, булай әйтим дип. Аның нәрсәсен ихтирам итәсең? Аның бер нәрсәсен ихтирам итерлек җире юк. Ләкин ихтирам итерлек бер нәрсәсе бар. Яше. Яше бар. Һәм безгә динебез менә шушы яшь аркасында гына булса да, ул кешегә ихтирам күрсәтергә куша. Яшь аркасында. Безнең башка чарабыз юк. Аллаһ Тәгалә кушкан. Динебез шулай кушкан. Яшь аркасында син аңа ихтирам итәргә тиеш. Ни хәлем бар, фәлән абый дип син аңа әйтергә тиеш. Берәр ярдәм кирәк түгелме дип әйтергә тиеш син аңа. Сүгенеп торса да. Менә шушы олыларга ихтирам күрсәткән сайын аларның да күңелләре йомшара. Алар да үзләрен инде карале миңа бит бөтенесе шулай дип әйтәләр. Нишләп мин үземне шулай тотам соң дип уйлана башлыйлар. Уйландыра ул мөхтәрәм кардәшләр. Әле менә теге хәзрәт булгач та уйландыра. Сиңа килеп хәзрәт дигәчтен, сиңа килеп хәзрәт дип әйтсәләр, шундук эчтә нәрсәдер селкенеп куя. Туктал, мин бит хәзрәт дисең. Берәр кеше килеп шунда братан дисә, Аллага шөкер үз кеше икән дисең шулай бит инде. Моның җанында сүгенсәң дә ярый, әйтсәң дә ярый, әйтсәң дә ярый, братан икән бу дисең шулай бит инде. Ягъни үзеңгә тәэсир итә. Сиңа мөрәҗәгать ул синең үзеңгә тәэсир итә. Шуңа күрә бит Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм балаларыгызга яхшы исем бирегез дигән. Чөнки исем кешегә тәэсир итә. Аңа булган мөрәҗәгать кешегә тәэсир итә. Һәм әлбәттә инде син дә олы кешегә олыларча мөрәҗәгать итсәң, аларның күңелләрендә шушы олылык уяна. Без олылар дип, алар үзләрен аннан соң олыларча тота башлыйлар мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм ничек итеп бүлеп куйган, һәрберсенә аерым матур сүз тапкан. Яшьләргә михрбан шәфкать кирәк ди, олыларга ихтирам кирәк. Яшьләргә ихтирам түгел, олыларга ихтирам. Олыларга михрбан шәфкать түгел. Шулай бит, аларга ихтирам кирәк. Һәрбер яшьнең үзенә мөнәсәбәте бар ди. Икенче бер хадисендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, мунафик кеше генә эч кешенең дәрәҗәсен белми. Мунафик кеше генә эч кешенең дәрәҗәсен белми. Нинди эч кеше ул? Беренчесе, исламда, диндә картайган олы кеше. Диндә картаймаса олы кеше, әле синең дәрәҗәсен артык теге игътибар итмәсәң дә була икән. Без әйттек, яшенә карата ихтирам бар. Яшенә карата. Ләкин алдына теге җәелеп ятмасаң да була. Шуң бездә бар бит шулай. Татар әбиләре булса, татар бабайлары булса, берәү сөйли, бер кеше сөйли инде. Берсендә дә барлык каядыр ниләшун Татарстан ягын чигендә инде. Бер татар әби килә ди. Татар әби килә, анда басма бар ди. Басмада бер такта гына ята, шунда чыкыр аркылы инде. Татар әбиен күреп алгач, яшьләр сикереп тордылар да, әбигә кул биреп, әкрен генә шул басмадан чыгардылар ди. Бу авылда тора чувашларда. Чуваш әби килә ди. Борылып караган кеше дә юк чуваш әбиенә. Татар әбиенә шулай бит, татар балалары сикереп торып, кул биреп, ялыктан килә шулай бит инде агаби. Дип әйтик инде. Әтеге әби, ул да әби бит инде. Аның да аяклары калтырый бит инде шулай бит. Менә шундыйрак мөнәсәбәт. Әлбәттә инде аларга да ярдәм итәргә кирәк. Ләкин
алларына җәелеп ятмасаң, зыян юк. Зыян юк. Чөнки исламда картаю бер, динсез картаю икенче әйбер. Динсез картайган кешене бүген игътибар итсәгез, мин бик күп күрәм динсез картайган кешеләрне. Бик күп күрәм. Берсендә үлә яздым кысып. Берсен мәҗлескә килеп керсәм, ич әби җири тегенде. Чәчләре ни сирәк бит инде аларның. Чәчләре сирәк, ялыклары юк, чәчләре тузгыган. Ичке өстенә футболка киеп куйганнар, эчләренә бернинди кием юк. Футболка гына киеп куйганнар, шуның өстенә күз алдына китерәсездер инде шулай кыяфәтләрен. Күтләрендә трика ниндидер. Валай теге бер яшь кыз булса инде субханалла диярсең инде шулай бит инде. Монда бит үлә яздым кысып. Әйтәм, Алла сакласын. Әлбәттә, диндә картаю белән динсез картаюның аермасы бар. Бик зур аның аермасы. Мөхтәрәм кардәшләр, шуңа күрә дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям аерып әйтә, диндә картайган олы кешенең дәрәҗәсен мунафик кеше белми. Мунафик кешегә дин барыбер. Дин барыбер аңа. Инде мөхтәрәм кардәшләр, икенче бер кеше ди, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, галим кешенең дәрәҗәсен белми мунафик ди. Ягъни гыйлемле, галим кешегә мунафик битараф. Кем соң ул ди? Нәрсә ул? Бер нәрсә түгел, бер кем түгел ул. Галимнәрнең дәрәҗәсен белә бары тик ихлас бәндәләр генә. Мунафиклар белмиләр. Мунафик галим кешегә тиешле мөнәсәбәт күрсәтә алмый. Һәм гадел имам ди. Гадел имам, гадел түрә була инде ул. Һәрбер гадел түрәнең дә, имамның да дәрәҗәсен белә бары тик ихлас бәндә генә, динле бәндә генә. Мунафик белми, аңламый. Ул барыбер начар дип әйтәчәк ул аны, барыбер буйсынмаячак ул аңа, барыбер аның турында начар сөйләп йөриячәк, урлый, тегеләй булай. Менә шуңа күрә инде мөхтәрәм кардәшләр, шушыннан да күрергә мөмкин. Әгәр дә мунафик буласың килмәсә, шулай бит алларга дөрес, яхшы мөнәсәбәт кирәк. Икенче бер хадисендә инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, ләкин бу әйтү генә түгел, шулай бу безне инде куркыту да. Бу безне куркыту да. Ничек итеп куркыту? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, әгәр дә син берәр олы кешегә ихтирам күрсәтсәң яшьлегеңдә ди, Аллаһы Тәгалә син үзең картайгач, сиңа да ихтирам итерлек кеше җибәрә ди. Һәрберебез дә картаясы кешеләрбез. Беребезгә дә гарантия юк. Менә мин дә 65 яшькә кадәр пенсия яшен арттыргачтын шулай. Минем эчемдә бер нәрсә селкенмәде дә. Нишләп? Мин ул яшькә кадәр яшәргә җыенмыйм дидем. Бөтен яшьләр шулай. Яшьләр шулай дип уйлыйлар. Картаячагын уйламыйлар. Алар уйлыйлар, әле аңа кадәр җитәбезме, юкмы дип. Мөселманнар бигрәк тә инде, мөселманнар алар бит вообще иртәгә үләбез дип йөриләр. Һаман үлмиләр әле шулай. Шуңа күрә кайберләр аның артык теге дөнья кырып та маташмый, иртәгә үләсе барыбер дип инде. Һаман үлеп үлмисең. Картлык, мөхтәрәм кардәшләр, күбебезгә киләчәк. Үлеп кытылачак бары тик бик әз кешеләр генә яшьлекләрендә шулай. Картлык киләчәк безнең күбебезгә. Нинди картлык була ул? Беребез дә әйтә алмый. Инде 40 тулгачтан син сыкрый башлыйсың, шыгырдый башлыйсың. 60 тулгач ни эшлисең? 70 тулгач ни эшлисең шулай. Анда инде бөтенләй икенче төрле тота сине организм. Менә шуңа күрә дә шушы картлыгыңны әйбәт үткәрәсең килсә, яхшы итеп каршылыйсың килсә, яшьлегеңдә үзеңне дөрес тотарга тиеш. Картлыгыңда сиңа ярдәм итерлек кеше булсын дисәң, син яшьлегеңдә картларга, олыларга үзең ярдәм итеп ихтирам күрсәтергә тиеш. Шул вакытта картайган көнеңдә Аллаһ Тәгалә сиңа да җибәрәчәк ди, ярдәм итүче берәр кешене ди. Бу бик мөһим. Улгайган көнеңдә ипигә, кибеткә барып килергә дә кеше кирәк. Шунда бер күршең кирәп әйтсә, анда фәлән абый, мин кибеткә барам, берәр нәрсә кирәк түгелме дип, шулай бит. Нинди куаныч ул. Бер ипигә бит инде шуның кадәр җырыйсың килми, шунда күршең алып кайтып бир. Әле алып кайткачтан акчаңны да алмаса, пенсия яз бит инде шулай бит. Бер ипигә калмаган әле без рәхәтләнә башладык, ипигне тагын бушка да берип китсә, җылый кабул итеп аласың шушы матур мөнәсәбәтне, мөхтәрәм кардәшләр. Кыш көннәрен әйткән дә юк. Карлар яуса, кар кирәгәндә шулай бит инде. Син иртә белән кәкрәй-бекрәй урамга чыкканчы, күрше малай торып,
Яки үз малайың торып, капкатып әрәңкерәп куйса шулай бит. Нинди куаныч, нинди рәхәт. Менә шуңа күрә, әгәр дә картайган көнебездә рәхәт күрәсебез килсә, димәк, безнең яшьлегебездә без дә олыларга яхшы мөнәсәбәттә булырга тиешбез. Юк икән, сиңа да шундый мөнәсәбәт була. Син дә үзең дә шундыйны күрәчәксең ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, бүгенге вазгыятьне үзгәртергә кирәк. Бүгенге көндә дөрес мөнәсәбәт күрсәтергә кирәк һәрбер катлам кешеләргә. Бу динебез шуңа өйрәтә. Дин килгәчтен бит җәмгыять үзгәрергә тиеш. Җәмгыять элеккечә яши алмый. Дин килгәч үзгәрергә тиеш. Менә дин килде, кафелар ачылды хәләл. Банкларда хәләл ипотека бирәләр. Ипотека дип аталмый инде ул. Шулай да шул сүз белән атыйк инде шулай. Банкларда мөселманнар килгәч үзгәргән әйбер бит. Инде күп кенә хәзер птицефабрикалар менә хәзер Петрячникы да инде тулысынча хәләлгә күчтеләр. Бу бит мөселманнар килгәч үзгәргән нәрсә бит бу. Алар болай гына күчмиләр. Урыслар, марҗалар бит юкка гына хәләл әйбер сатмыйлар. Димәк, кеше мөнәсәбәтләрендә дә үзгәрергә тиеш. Мөселманнар килгәч. Улысына, кешесенә дөрес мөнәсәбәт булырга тиеш. Бу үзгәреш кеше мөнәсәбәтендә дә сизелергә тиеш. Инде иншаллаһ русчада сөйләп алыйк. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня у нас оказывается День пожилых людей. День пожилых людей. А пожилой человек это сколько лет? Как вы считаете? 80 лет. Молодец, Яхья Саныч. 80 лет это уже старик. Глубокий. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что моя умма будет жить между 60 и 70 годами. То есть 70 это край. 80 это уже все. Ты уже через край прошел. Ты лишнее живешь уже на этой земле. 10 лет лишнего живешь. То есть ты получаешь подарок, бонус. Но не положенное. Положено до 70, все. Поэтому 80 лет это уже очень много считается. Но хотя вот кому 80, они еще не считают, что это много. Они считают, что это немного. Раньше пределом считалось 63 года. Это как раз столько, сколько прожил пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Люди раньше справляли свои дни рождения, не каждый год, не в 40 там, не 50, не юбилеи, а справляли вот такие даты. Справляли 63 года. Возраст пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Я уже вам говорил, что в Туркестане был такой хан, который, когда ему исполнилось 63 года, он сказал: я не имею права ходить на этой земле. Я не имею права жить дольше, чем пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому я ухожу под землю, он сказал. Он сказал построить под землей мечеть. Ему построили под землей мечеть, и он ушел под землю, как будто в могилу. Сколько он там прожил? Еще 18 лет. Еще 18 лет ему пришлось прожить под землей. Он не хотел на земле ходить. Я, говорит, не имею права ходить на земле дольше, чем пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Вот. Были люди, которые считали пределом своего возраста 63 года. Сейчас люди мечтают и о 80, о 90, а вообще наука там обещает нам и 150, и 200. Такого не будет. Такого не будет, говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Он сказал между 60 и 70 годами. Все. Значит, по исламу пожилой человек считается, по одним словам, после 60, по другим словам, после 40. Представляете? Старички вы мои. А? Тут уже многим за 40, да? Уже многие все старики уже. А тем более, если у вас есть борода, вы намаз читаете, точно бабай. Уже, да? Значит, уже точно бабай, вы уже не молодые. Поэтому вот 40 лет. Вообще, действительно, переход, я сейчас сам считаю, что переход в пожилой возраст, то есть уже ты переходишь из молодого в пожилой разряд, я считаю, что это как раз действительно 40 лет. Это очень значимый возраст. 40. И цифры 40 значимые возраст и срок. Потому что действительно меняется. Мировоззрение меняется, мышление меняется. Говорят же, человек до 40
это человек, который хочет изменить мир. Человек после 40 – это человек, которого мир изменил. Поэтому действительно 40 лет – это еще такие вот до 40, так скажем, мечты, надежды, туда-сюда. А после 40 уже без ребро. Вот такой вот момент есть, дорогие друзья. И не поэтому не надо себя утешать и говорить, я еще молодой. Нет, уже давно мы не молодые. Но тем не менее, отношение к пожилым людям, к старшему поколению, у нас оставляет желать лучшего. Особенно в нашей стране. Я не говорю со стороны государства. Эти люди вообще обделены со стороны государства. По сравнению с другими странами, более развитыми, так скажем, да? Но еще к этим людям нет уважения даже в быту со стороны своих детей, со стороны своих внуков, родственников. Я уже не говорю про соседей или про это кого-то еще. Вы видели, как сейчас разговаривают дети с учителями? А ведь учителя – это взрослые люди по отношению к детям. Как они с ними разговаривают, как они общаются? Что они делают? И много примеров, когда стариков просто пинают на улице. Выдергивают палку из его рук. Да? Сумку выдергивают из рук. Ну, такой челлендж у молодых людей. Недавно, ну никак недавно, пару лет назад одного старика, причем участника войны, забросали камнями. Молодые ребята. Просто камнями. По приколу. Он же не может за ними погнаться. О чем это говорит все? Общество не то что деградирует. Общество уже на дне. Если в обществе нет уважения к старшему поколению, у этого общества будущего нет вообще. Вообще люди говорят таким образом. Определить будущее страны можно по отношению к старикам, инвалидам, обездоленным. Если к ним хорошие отношения, значит будущее есть у этой страны. Если нет, то нет. Сам пророк ﷺ тоже говорил, что этот мир держится на ком? На молитвах слабых людей. Аллах Тааля этот мир держит на молитвах слабых людей. Обездоленных, которые не могут сами себя защитить. Этот мир не держится на богатых, олигархах. Они не вершители судеб. Аллах Тааля таких людей в кулаке сжимает и сок выдавливает. Мы видим это периодически. Были люди, которые богами себя считали, не только себя. Их люди считали богами. Аллах Тааля их просто укатывал. Кого топил, кого звуком, кого градом, кого чем-то. Аллах Тааля их уничтожал. Нет, не они держат мир, а вот эти слабые люди. Получить дуа этих слабых людей, стариков, или обездоленных, или нищих, это, дорогие друзья, очень дорогого стоит. А как ты можешь получить у них дуа? Когда ты к ним хорошо относишься. Когда ты помогаешь им. Вот так ты можешь получить у них дуа. Когда какая-нибудь бабушка или какой-нибудь старик за помощь, она тебя ничем не может отблагодарить, кроме дуа. И говорит тебе, так. Пускай у тебя в жизни будет вот так. Вот эти пожелания, они самые дорогие. Деньги – это ерунда. Деньги вот ты взял, сейчас же потратил. Поэтому очень важно получить именно их хорошие дуа, их хорошие молитвы. Дорогие друзья, естественно, мы иногда плохо относимся ко взрослым людям, потому что они сами себя ведут плохо. Мы это видим. Многие старики не хотят быть стариками. Есть, например, женщины, которые... У них психоз начинается, когда у них внучка рождается. Я бабушка? Нет, что ты, я не бабушка, у меня еще там 40 с чем-то, да, я не бабушка. Ну как ты не бабушка? Ты бабушка. Веди себя как бабушка. Воспитывай внучек. Не надо вместе с ними в мини-юбках фотографироваться в ТикТоке. Ты уже бабушка. Ты пример должна подавать. А тут тебе пример подает внучка. Наоборот.
То же самое и дедушки. Многие дедушки не дедушки. Они какой пример подают? Они еще не хотят стареть. Спрашиваешь людей, вот, например, иногда говоришь человеку, внешне он уже постарел. Тут недавно вот приходил один человек на намазе. Я его видел последний раз пару лет назад. Я ему говорю, вы постарели. Ну, конечно, это не комплимент, конечно, да? Человеку так не говорят в лицо. Но все равно я говорю, вы постарели. Он говорит, нет, говорит, я чувствую себя хорошо. Дело не в том, как ты себя чувствуешь. Внешность, на то и внешность, это подсказывает тебе, что у тебя возраст. Почему Умар, рады Аллаху анху, отогнал от себя человека, отпустил человека, который напоминал ему об ахирате. У него рядом был человек, который напоминал об ахирате. Коран, хадисы говорил. Специально держал такого человека. Он сказал, в один день ты, говорит, все, больше мне не нужен. Вот почему? Моя борода поседела. Моя седина сейчас будет напоминать мне об ахирате. Если седина твоя тебе ничего не напоминает, ну, ты бедолага. Ты бедолага. А некоторые, чтобы не напоминало, что делают? Красят ее, правильно. Закрашиваешь, и все не видно. Вместо зубов вставляешь протезы, на глаза делаешь операции, слуховой аппарат надеваешь, и ты баба-ягодка опять. Или мужик. Ягодина. Неизвестно кто. Вот поэтому, дорогие друзья, у нас действительно многие люди ведут себя так. Но это отчасти еще и от того, что мы неправильно к ним относимся. Мы, молодежь, должны к ним правильно относиться, хорошо относиться, уважать их, называть их так, абы, даже если они этого не хотят, апа, да. И должны приходить к ним, советоваться и так далее, чтобы они почувствовали, что они взрослые люди. Иногда это от нас тоже зависит. Мы строим вокруг себя вот такой мир. Вот есть люди, с которыми, например, есть люди, с которыми я веду себя там свободно, например, да? А есть люди, с которыми просто хочется вот так вот сидеть и придать вид богобоязненности. Почему? Потому что это такие люди сами, они. Поэтому есть такое выражение. Один из ученых сказал, кто видел меня, тот в ад не попадет. Почему? Потому что весь его вид напоминает об Аллахе и об ахирате. И рядом с ним люди ведут себя богобоязненно. По-другому не могут просто. Совесть не позволяет. Поэтому ты можешь вокруг себя построить мир. Все от тебя зависит. Если ты разговариваешь на религиозные темы, все вокруг будут разговаривать на религиозные. Если ты будешь богобоязненным, то рядом с тобой будут вести себя люди богобоязненно. Соответственно, если ты будешь относиться ко взрослым как ко взрослым, они бы не будут вести себя как взрослые. У них выхода не останется. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, не из нас тот, кто снисходительно относится к младшим и кто не уважает старших. То есть относиться надо с милостью к младшим, а старших надо уважать, уважение выказывать. Даже если они этого недостойны. Если человек в возрасте, то надо показывать ему уважение из-за возраста. Если он в возрасте мусульманин, то из-за возраста и то, что он мусульманин. А если он взрослый, мусульманин, еще твой родитель, у тебя уже все тут попал ты. А если друг, родственник и так далее, то есть у него уровень только прибавляется. Но из-за возраста уважать мы обязаны. Мы обязаны. А как к ним хорошо относиться? В первую очередь красивые слова. Ни в коем случае не насмехаться над ними, не смеяться, потому что они, например, могут быть неловкими, забывчивыми или еще как-то, да, нелепо как-то одеться неправильно, что-то так. Ни в коем случае. Обязательно физически помогать, если им потребуется. Рядом с ними всегда надо жертвовать собой. Пока они не начнут есть, ты не должен начинать есть. Первым ты должен предложить им.
Пророк, саллаллаху алейхи, когда к нему приходили делегации, он всегда говорил: кто из вас старше? Говорили вот это. Он говорит: приходи, садись со мной. И сажал рядом с собой старшего. И даже когда, например, ставят имамом, и есть люди, которые по уровню знания и богобоязненности одинаковые, кого ставят имамом? Старшего ставят имамом. Более старшего. А если одинаковые и по возрасту, кого ставят? Более красивого. Вы удивитесь, но ставят более красивого. А если они по красоте одинаковые? Вы удивитесь, ставят того, у кого жена красивее. Там градация идет. Если до этого дойдет, конечно. Да. Это вряд ли. Такого уже не будет. Да. Нет, богатого не ставят, конечно. Имамом здесь уже смотрится другой уровень. Не по богатству смотрят. Да и богатый человек имамом не станет. Ему этого не надо, честно говоря, да? Но немножко отклонились. Поэтому, когда даже имамом ставят взрослых. Почему? Потому что к нему будет еще и уважение из-за его возраста. У нас был такой момент, что сейчас, вот даже сейчас, многие имамы молодые люди. Ну, потому что мы потеряли поколение. Из взрослых некому становиться. Иншаллах, вот это поколение уже состарится, и уже будет поколение пожилых имамов. В одно время они просто исчезли. И на маджлис приходили учить стариков, которые уже жизнь прожили, 20-25-летние ребята. И говорили им: вы неправильно живете, вы неправильно это делаете, да? Представляете, что они чувствовали? Я сам был таким. Мне было 21 год. Да, когда имамом, то есть в маджлис, когда тебя отправляют, сидишь, а там человеку 70 лет, 75 лет. Ты ему говоришь: что вы знаете в жизни, да? Я тут столько аятов и хадисов знаю. Поэтому к ним нужно уважительное отношение. Ни в коем случае. Когда даже учишь, даешь советы, ни в коем случае это не должно быть высокомерно. Мы знаем примеры, когда Хасан и Хусейн, да, как они увидели дедушку одного, что он тахарат неправильно берет. Вот как ему сделать замечание? Мы бы что сделали? Мы бы пришли и сказали: у тебя намаз неправильный, ты вообще неправильно все делаешь, тебе надо перечитать намазы там сейчас, да? Ты не по сунне, там, и так далее, и так далее. Мы вот так вот сделали бы, да, замечание. А Хасан и Хусейн, рады Аллаху анхума, что сделали? Они еще были маленькими тоже. Они пришли к этому дедушке и говорят: дедушка, говорит, рассуди, говорит, нас. Брат говорит, что он тахарят делает лучше меня. А я говорю, что я делаю тахарят лучше него, говорит. Рассуди, говорит, давай, он говорит, сейчас тахарят возьмем перед тобой, а ты скажешь, кто из нас лучше всего берет. Они оба взяли тахарат, и Бабай этот рассмеялся и говорит: вы, говорит, оба хорошо берете. Говорит, я, говорит, неправильно беру. То есть, если бы ты ему пришел и сказал бы, начал бы его учить, конечно, было вот. Конечно, мудрость, она не всем дана. Но тем не менее, то есть надо постараться выбирать самые красивые, самые хорошие слова для наших взрослых людей. Порой им, кроме слов, ничего-то и не надо. А сегодня действительно у этих людей, у взрослого поколения, очень тяжелая старость. У многих из них в советские времена они детей немного рожали. И эти дети в основном невоспитанные. Многие из них разъехались. У многих свои проблемы. Многие из них забыли своих родителей. Многие наши старики одиноки. Есть старики, которые вызывают скорую. Знаете, для чего? Чтобы поговорить. Медики в шоке. Они говорят: зачем вы нас зовете, у вас ничего не болит? Поговорить. Не с кем поговорить. А почему? Соседи не наплевать на этих стариков, да, они все в заботе, все о работе там и так далее. Иногда достаточно просто уделить минутку. Достаточно просто зайти и сказать там: баба Маша, купить вам что-нибудь? Я в магазин иду. Неважно, какой национальности или религии. Знаете, как им будет приятно? Они в шоке будут, конечно же, от такого. Сейчас от места выступаешь в общественном транспорте, уже в шоке старики, да? Потому что этого нет, давно не уступают. Вот поэтому им нужно внимание, нужно уважение. А если ты им как-то еще деньгами поможешь,
какую-нибудь покупку оплатишь там и так далее. Ну, от нас не убудет, я думаю, иншаллах. Ну, не пойдешь ты сегодня в кино. Ну, не пойдешь. Чипсов не купишь. Ничего страшного не будет. Зато поможешь какому-нибудь взрослому человеку. Возможно, спасешь даже ему жизнь. Есть люди, которые принимали ислам из-за этого. В Узбекистане был такой случай. Одна бабушка сказала перед смертью: я, говорит, принимаю ислам, меня похороните по исламским обычаям. У нее спрашивают: почему? Вы же русская? Всю жизнь были русские, русская и так далее. Она говорит: у меня, говорит, уже родственников нет, говорит, я одна живу вот в этом доме. Но мои соседи, говорит, мусульмане, никогда обо мне не забывали. Курбан-байрам, они, говорит, заносят мне мясо. Свадьбы там и так далее, зовут меня в гости. Если что-то надо сделать, постоянно помогают. Я видел от них только добра. Это лучшая религия, самая прекрасная религия. Поэтому считайте меня мусульманкой и похороните меня как мусульманку. Это, на самом деле, дорогие друзья, очень дорогого стоит. И отношения. Да, сейчас время денег, время имущества. Люди состязаются в нажитом, так скажем. Но это все уйдет. Придет старость, все уйдет. Ты посмотришь, тебе ничего не надо. Если в старости тебе нужны богатства, ты сойдешь с ума. Я видел таких полусумасшедших людей, которые там свои богатства мерят. А скорее всего, в старости ты просто посмотришь и скажешь: на что мне это сейчас? На что мне это сейчас, ты скажешь? А отношения, они всегда на первом месте будут. Как бы люди ни говорили, что бы ни говорили, всегда будут на первом месте. Отношение к взрослым людям – это твое будущее. Пророк ﷺ сказал: если ты хорошо относишься к взрослым в своей молодости, то в своей старости Аллах Тааля пошлет к тебе того, кто будет относиться хорошо к тебе хорошо. То есть отправит тебя, прикрепит к тебе, кайеда, Аллах Тааля говорит, прикрепит к тебе человек, который будет хорошо к тебе относиться и помогать. Поэтому хорошее отношение к взрослым, пожилым старикам – это наше будущее, это вклад в наше будущее, это наши инвестиции. Не надо об этом забывать. А старость придет ко всем, дорогие друзья. Практически ко всем. Тоже не надо об этом забывать. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء.